धन्यवाद देवा प्रभु को आमे स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आओ ए समय रे आमाने वर्शिप मध्ये बुझबा। आमानक मध्ये रे प्रभु को दासी अछंती। आओ मीना गछायत प्रभु को दासी प्रथम थोर पई आमानक झूम रे से वर्शिप करिया पे आसी अछंती, किंतु आमने तांको आमे स्वागत करिबा करताल देई। आ प्रभु को दासी अति सुंदर भाव रे वर्शिप करंती। प्रभु को दया अनुग्रह हेतु डिसेंबर 25 रे तांकरी एरिया रे एक क्रिसमस प्रोग्राम रे मो दिन दास को से माने आह्वान करिथिली। प्रोग्राम को आह्वान करिथिली, मु मधे जाईथिली। बहुत सुंदर भाव रे से माने वर्शिप करूथिले। आओ आज आमे तांको पाई बहुत खुशी। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे आ मीना सिस्टर को मु स्वागत करी प्रभु को दासी सम्मुख को आसीबे आ स्तुति आराधना करिवे। ओवे टू मीना सिस्टर, प्रेज द। हेलो, मो वॉइस सुना जाउची सर? हां, सुभा जाउची, सुभा जाउची। सर प्रथमे मु सदा प्रभु को धन्यवाद दउची। जूम रे उपस्थित थे प्रत्येक दास दासी मान को मोर नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आ वर्तमान आज जो समय कि परमेश्वर मते देई अछंती से समय निमंते मते मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए। ता सहित सहित टिके कर सार को मते मु धन्यवाद दिए। मते सुंदर समय देई अछंती, सुजोग देई अछंती। आसंतु वर्षिप निकट को जीवा। थैंक यू लॉर्ड। लगो म्यूजिक क्लियर होनी है इसे। मेरे तन मन से सब तुझे धन्यवाद। मेरे तन मन से तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। सब तुझे मेरे तन मन से सब तुझे धन्यवाद। मेरे तन मन से मीना सिस्टर म्यूजिक सुभा जाउनी। आपन डायरेक्ट गीत गांतो बिना म्यूजिक रे सुभा जाउनी म्यूजिक रे। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया। मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। सब तुझे धन्यवाद। मेरे तन मन से सब तुझे धन्यवाद। मेरे तन मन से
तेरे राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। तेरे राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। फिर भी तूने साथ छोड़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा। मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्यार करने में कहूँगा तुझे धन्यवाद, सब तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। मीना सिस्टर, मीना सिस्टर, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଭା ଯାଉନି। ଗୀତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଭା ଯାଉନି। तेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे साथ, मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे। कौन कला मजरे तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे मेरे मन मन से, प्रभु तुझे मेरे मन मन से। Thank you, Lord. Amen. Jesus. Hallelujah. राजा प्रभु यीशु, आमे तुम्हारी पवित्र महानाम को धन्यवाद दउछु बापा। सुंदर समय तुम्हें देइछो, सेति निमित्त मैं धन्यवाद दउछु। आशा मीना से सिस्टर, जीवा मीना सिस्टर, मीना सिस्टर, मीना सिस्टर, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଭା ଯାଉନି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଭା ଯାଉନି ଜମାରୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅଛି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ 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 ଆରମ୍ଭରୁ କର, ଆରମ୍ଭରୁ କର।
Thank you, Lord. Amen. Jesus. Mohima. Go. Harichu. Prabhu. Varuvaradhana. Saburi manare. Bhari diya Prabhu. Kumari Santona. Swagatam, Swagatam, Harichu Prabhu Ge, Asave, Asave, Vegisan, Asave, Swagatam, Swagatam, Harichu Prabhu Ge, Asave, Asave, Vegisan, Asave, ପିଟର ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ହରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଆସଗେ ଆସଗେ ଭାସ୍କଳେ तुति बैठी में आसी तू प्रभु के चरणे हेनो आम पूजा नई बेद प्रभु मने ओ स्तुति बैठी में आसी तू प्रभु के चरणे हेनो आम पूजा नई बेद प्रभु मने दियागे प्रभु स्वर्गीय आशीष एहि कलु सबरा जीवने दियागे प्रभु स्वर्गीय आशीष एहि कलु सबरा जीवने एक भास्ताने एक भास्ताने एक भास्ताने एक भास्ताने स्वागतम स्वागतम प्रभु गे आसवे आसवे एक भास्ताने
କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନେ ତବ ଶକ୍ତି ପାଇ ସେବାରେ ବଢିବୁ ମନେ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନେ ତବ ଶକ୍ତି ପାଇ ସେବାରେ ବଢିବୁ ମନେ ଖୋଜି ଯାଇଥିବା ସମାନକୁ ସବୁ ଆଣିବୁ ଚରଣେ ଖୋଜି ଯାଇଥିବା ସମାନକୁ ସବୁ ଆଣିବୁ ଚରଣେ Egi so bastane, egi so bastane, egi so bastane, egi so bastane. Swagatam, swagatam, korichu prabhu he, aso he, egi so bastane. Swagatam, swagatam. प्रभु हे आसो हे एक भास्तोळे थैंक यू लॉर्ड आमेन जीसस हालेलुया सुंदर समय देइछंती परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड आसंता मन आउ गोटे गीत निकटକୁ ଯିବା ए जीवन टिपा जाए ए जीवन भक्ति बाजाए पुराण भक्ति बाजाए गाउती तुम नामକୁ ए जीवन भक्ति बाजाए पुराण भक्ति बाजाए गाउती तुम नामକୁ ए निश्वासती बाजाए स्पंदनती बाजाए गाउती तुम नामକୁ तुम प्रेमिक ईश्वर सदा रखिछ नजर जपुथिबि तुम नामକୁ तुम प्रेमिक ईश्वर सदा रखिछ नजर भजुथिबि तुम नामକୁ ए जीवन ଥିବା ଯାଏ ପୁରାଣ ଥିବା ଯାଏ ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମକୁ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମକୁ ନିଃସହାୟ ମଣିଷର ସହାୟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ଦିନ ଦିନ କୁଳିନକୁ ସଦା ତୁମେ ଦୟା କର
ନିଃସହାୟ ମଣିଷର ସହାୟକ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଦିନଦିନ କୋଡ଼ିନାକୁ ସଦା ତୁମେ ଦୟା କର। ଫେରିଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ସମାସାୟ ସଂସାରର, ତୁମ ଦୟା te ମାଗୁଣି ସୁଖ ମୋର କଲ ଦୂର। ଜଗତ ଯେତେ ଦିନେ ଗାଉଥିବି ଗୁଣ ଗାନ ଜୀବନେ, ଜଗତେ ଯେତେ ଦିନେ ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମ ଜୀବନେ। তুমি প্রেমিক ঈশ্বর সদা রক্ষিছ নজর, জপতিবি তুম নামକୁ। তুমি প্রেমিক ঈশ্বর সদা রক্ষিছ নজর, ভজୁଥିବି ତୁମ ନାମକୁ। ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ପୁରାଣ ଥିବା ଯାଏ ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମକୁ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମକୁ। ତୁମେ କି ମୋ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ହିଁ କାରଣ, ତୁମ ବିନା ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ଗାନ ଜନ ସନମାନ। ତୁମେ କି ମୋ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ହିଁ କାରଣ, ତୁମ ବିନା ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ଗାନ ଜନ ସନମାନ। ରହିଥାଅ ସାଥେ ମୋର ତୁମ ବିନା ଲାଗେ ଡର, ମୋହମୟ ଦୁନିଆରୁ ଗାତ ଧରି ପାରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଏ ସଂସାରେ ଯେତେ ଦିନେ, ହଁ ଗାଉଥିବି ଗୁଣ ଗାନ ଏ ଜୀବନେ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଏ ସଂସାରେ ଯେତେ ଦିନେ, ହଁ ଗାଉଥିବି ଗୁଣ ଗାନ ଏ ଜୀବନେ। তুমি প্রেমিক ঈশ্বর সদা রক্ষিছ নজর, জপଥିବି ତୁମ ନାମକୁ। তুমি প্রেমিক ঈশ্বর সদা রক্ষিছ নজর, ভজୁଥିବି ତୁମ ନାମକୁ। ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ପୁରାଣ ଥିବା ଯାଏ ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମକୁ। ଏ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏ ଥିବା ଯାଏ ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମକୁ, ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମକୁ। सर्वशक्तिमान पिता, ଆମେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ ବାପା। ଦୟାଳୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ପରି ଦିନହୀନ ଯୋଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ମତେ କ୍ଷମା କର ପିତା। ଦୟାଳୁ ଯୀଶୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ଅବକାଶ ନିମନ୍ତେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ ଗୀତକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ପିତା। ଦୟାଳୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ସବୁ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ, ସବୁ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ, ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। ଆସୁଥିବା ନାଜରିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
आमेन आमेन बहुत धन्यवाद प्रभु को दासी बहुत सुंदर भाव में वर्शिप कले आ अवश्य म्यूजिक शुभा गलानी किंतु गीत गुड़िक शुभा गला आओ जेते म्यूजिक सहित जदि आ म्यूजिक सहित गीत पूरा कंप्लीट शुभा जाई थांते आउरी बहुत भलो लागि थांता म्यूजिक अवश्य शुभा गलानी बिल्कुल शुभा गलानी किंतु गीत शुभा गला हेले भी प्रभुंकर गौरव होईची प्रभुंकर प्रशंसा होईची आसंतु एक उच्च करताल दे हमने प्रभु को धन्यवाद देबा प्रभु को दासी मीना भौणी को मध्य हमने धन्यवाद देबा आ वर्तमान समय रही आमनकर प्रिय प्रभुंकर दास आमनकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो पंचम गेट टुगेदर रो सभापति आमनक मध्य उपस्थित अछंती रेवरेंड प्रमोद परिचा सार को प्रभु जीशु को नाम रे मु स्वागत करने सहित सम्मुख को आह्वान करी प्रभु दास सम्मुख को आसबे आमनकर पंचम गेट टुगेदर रो विज्ञापन को प्रकाश करिवे अबेटू परिचा सर उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार विज्ञापन जणेवा पाए होस्ट मते सुजोग देथियो ताको मते धन्यवाद दिए जेहेतु आमाने प्रति वर्ष एपरि हमरो चारोटी गेट टुगेदर ऑलरेडी सरीची पंचम गेट टुगेदर करिया पाए रियल मिनिस्टर प्रयास रहीची से प्रयास और से चिंता से प्रार्थना एवं योजना चलीची किंतु समस्त को अनुरोध करे समस्ते व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करंतु रियल मिनिस्ट्री के आम इच्छा न हो प्रभुंकर इच्छा समस्त कार्य साधित हो या समस्त व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करंतु आ एथि निमंते आमनकर एक कमिटी भी गठन करा जायछि आ कमिटी द्वारा स्थिरीकृत होईछि जे मुंबई रे गला परे से रहिबा खाइबा एवं बुलिबा निमंते मात्र 4000 टंका स्थिर करा जायछि आ से 4000 टंका भितरे आमाने सेठी 2 दिन रहिबा खाइबा तापर बुलिबा पाए जो बस आ नाना प्रकार आयोजन करा जिवो ए समस्त कार्य से 4000 भितरे हेबो किंतु एकाथरे आमे 4000 सो समस्त को आमे कहून अंतत 1000 टका कि देसी मान रजिस्ट्रेशन करंतु आ सेमान को स्थान पक्का करंतु काहे कि आमे लिमिटेड सीट करिछु अधिक लोक माने हमको अनुरोध करूछन्ते किंतु आमे 50 लोक जीव पाए स्थिर करूछु काहे कि अधिका गले आमे सीमान को संभाळबार कष्ट जो पुला बुली करिया का को कोठे एते लोक को धरी बुलियाटा कष्ट हो तेणु जो माने ए पर्यंत रजिस्ट्रेशन करिनांते अति शीघ्र अवश्य नाम देइछन्ति किंतु रजिस्ट्रेशन करिनांते नाम से माने देइकी सारी छन्ति हमर अत्यधिक होचे किंतु जे माने आगुर रजिस्ट्रेशन करिवे सेमान को निमंते हम स्थान पक्का हला बोली हम अनुभव करिवु तेणु मु अनुरोध करुछि आ जे माने आज आमे एडवांस पठेइबु से प्रभु दास जेहेतु आमे 28 तारिख को पठेइ दै थांतु आ ताबडा मंडल रे वार्षिक महासभा हेबा सकाश आमे 7टा रे जाई राति 9टा 10टा रे फेरुतिलु तेणु आ जोगाजोग मु करि पारने आज आमे जे आमानकर आगुरु जाई स्थान प्रस्तुत करूछन्ति से दासों सहित जोगाजोग करिवु आज आमे से ताको एडवांस पठेइबु एवं से स्थान एवं तारीख पक्का करा जिवो एति मात्र को अनुरोध जे माने पर्यंत आ जदि रजिस्ट्रेशन करिनांती अति शीघ्र करंतु प्रभु आपण किछि व्यस्त होंते अनेक लोक जे माने कि आर्थिक दिगर अति दुर्बल थिले ओटी जीवा पाए से माने को प्रभु से प्रकार सबल करथिले आ से माने से प्रकार जाईकी बुली के आसीचंती हमें आर्थिक दिगर दुर्बलता अछि कि न कोन समस्या अछि एबेटु चिंता करदु आपण ने प्रार्थना करी प्रस्तुत होंतु सब कार्य सफलता हो एति मत धन्यवाद सर आपण सुंदर विज्ञापन दे अछंती आ गतकाली जो आज्ञा को आम दायित्व देछु जे अरेंजमेंट करबा पई रेवरेंड सोनू दिगल सर गतकाली बॉम्बे रो से सी ब्रिज रो जो स्थान रे मीटिंग हेबो परिदर्शन भी करिथिली किछि वीडियो पठेई छंती मो ताहा ग्रुप रे आज पठेइबी बुली की देखि छंती और बाहरु मध्य वीडियो गुडी को करि छंती हमने विशेष प्रार्थना करिबा आमान को मध्य रे अछंती और डिकन जेना आज्ञा अछंती और जेना सर नमस्कार नमस्कार आज्ञा हाँ जेना सर आपण विशेष प्रार्थना आज करंतु छी सुंदर भाबे वर्शिप करिथिले प्रभु को दासी मीना वीडियो ऑन कर प्रार्थना करंतु
मीना सिस्टर सेवा कार्य परिवार आ वाक्य नहीं आसुअछंती प्रभुंकर दास आमर रायगड़ा बाप्टिस्ट मंडलीर संपादक विकास सिंह सार एवं रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पंचम गेट टुगेदर सफलता निमंते आपण प्रार्थना रे स्मरण करंतु सर। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमर से पवित्र नाम को धन्यवाद दौचु प्रशंसा करछु गौरव करछु कारण प्रभु तुम आमान को प्रेम कल तुम से अनुग्रह रे आमान को तृतीय मासर चतुर्थ दिन पदार्पण करिछ ए प्रातः समय रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ एक प्लाटफॉर्म रे तुम प्रिय दास दासी मान सहित तुम तुम से उपासना रे उपस्थित रही सुंदर अवकाश देछ एथि धन्यवाद दौचु मध्य प्रार्थना करुछु बापा वास्तव भाव उपासना प्रारंभ रे प्रभु मध्यस्थी प्रार्थना रे करूनु था प्रिय तुम होस्ट आज्ञा को तुम हस्त समर्पण करछु तांको अनुरोध क्रमे प्रत्येक प्रभु तुम दास दासी माने प्रार्थना करियछु प्रत्येक प्रार्थना शुणी उत्तर देवा परमेश्वर तुमे अट मध्य पुनर्बार प्रभु यही उपासना परिचालना करती मध्य यही समय प्रभु आज जो मुख दे तुम गौर प्रशंसा करने पाए तुम से आराधना स्तुति प्रशंसा करने मनोनीत कर हाँ प्रभु से सिस्टर को तुम हस्त समर्पण कर दासी को तुम हस्त समर्पण कर आग्रह तांकर उद्दीपना गीत गान पाई प्रभु आम देखिलु वास्तव भाव तुम आह्वान कर हाँ प्रभु सुकंठ मत देइछ बापा तांको सेवा कार्य को तांको परिवार को तुम आशीर्वाद अनुग्रह कर आगामी दिन मानक तुम निकटवर्ती हे तुम निकट को आसबे आराधना स्तुति प्रशंसा करू करू प्रभु समस्त कार्य जेपरी आम रियल मिनिस्ट्री नियोजित होगा पारे तुम दया कर प्रार्थना कर बापा फिफ्थ टुगेदर आमर महानगरी बॉम्बे रे स्थिरीकृत करा जाइछि निष्पत्ति करा जाइछि तारीख प्रभु वास्तव भाव मे मासर 31 तारीख बाहरी जून मासर 6 तारीख पर्यंत जो प्रभु आम सेठी रही तुम उपासना गौर प्रशंसा करबा पाए एक बंधु मिलन एक दास मानक मिलन एक गौरव प्रशंसा स्तुति वंदना करने सहित तुम वाक्य रोपण प्रभु ताहा समस्त जो प्रकार कार्यक्रम रही प्रभु तुम्हें मनोनीत कर कमिटी मान द्वारा मनोनीत कर तुम दास दासी मान द्वारा जो द्वारा प्रभु उत्साहित उद्दीपना आत्मिक भाव में होगा पारे प्रार्थना करुछु से तारीख को तुम हस्त समर्पण करछु से स्त्री को तारीख को तुम्हें प्रभु समस्त अनुकूल पाग दे आम प्रत्येक जीवन तुम्हें कथा कह ए पर्यंत जो मैंने प्रभु रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर प्रभु से से दिन मानक पर्यंत तुम्हें सुस्थ स्वास्थ्य कर आ जो मैंने प्रभु इच्छुक अच्छा किंतु मन दुर्बल अच्छी प्रभु से तुम्हें साहस दियो बल दियो प्रभु आवश्यक प्रभु ए महानगरी जीवा निमंते प्रभु व्ययबहुल अर्थ अटे किंतु प्रत्येक को तुम्हें तुम्हें जिहोवा जिरी अट कौन सी लोक अभाव करने इच्छा ना जहाँ तुम से गौरव निमंत करने जदि प्रभु निकट में प्रार्थना करुछु वास्तव भाव तुम प्रार्थना उत्तर सहित तुम्हें जोगाई थाओ ये प्रार्थना करुछु बापा तुम्हें दया कर प्रत्येक को तुम्हें सक्षम कर प्रभु जहाँकि तुम गौरव निमंत करने पारे तुम्हें दया कर प्रार्थना करुछु बापा जो प्रिय दास बॉम्बे रे अच्छे आयोजन करने जो प्रस्तुति करने से जो चेष्टा करुँच प्रभु तुम्हें ज्ञान दियो बुद्धि दियो पवित्र आत्मार कर्तृत्व कर प्रभु निजे स्पष्ट भाव में समस्त कार्य करने पारे एथि तुम्हें दया कर जो मैंने प्रभु एपर्यंत वास्तव भाव में प्रार्थना सहित अच्छा से मैंने नामकरण दे पंजीकृत हो प्रभु स्थिरीकृत होगा पारे तुम्हें दया कर मत वाक्य शुणु प्रभु तुम प्रिय दास को आज मनोनीत कर चिंतार अनुसार प्रभु रखी अच्छा प्रभु तांको चिंता अनुसार जो प्रकार से वाक्य परिप्रकाश करने पारे एथि प्रभु से प्रियदास को तुम हस्त समर्पण कर तुम पादतल रखुच प्रभु तुम पवित्र आत्मार शक्ति वाक्य प्रकाश कर शक्ति तुम्हें प्रदान कर जो द्वारा वाक्य आम शुणु ग्रहण कर विश्वास कर अंतिम समय ये घड़ीसंधि मुहूर्त ये अप्रस्तुति जीवन में जब प्रस्तुत होगा पारे तुम्हें दया कर
ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୌଣସି ତମ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଡେଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଆଘାତ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପାରିବ ଏବଂ ତମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପରିଚାଳନା କରିବା ତମ ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ବକ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଆମମାନେ ଦେବା। over to Singh sir. ନମସ୍କାର। ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଶୁଭୁଛି, କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି କି? ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଶୁଭୁଛି ସିଂ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଶୁଭୁଛି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ହଉ, ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପିଟରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋତେ ସେ ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇ, ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ ଦେଇ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆସନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ଜଗତକୁ ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜିର ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଚାରର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆଉ ସେଇ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ଅନେକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଖସ୍ଥ ରଖିଛୁ ସେ ପଦକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ କେବଳ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଙ୍କ ରହିଯାଉଛି। ଆଜିର ଜଗତ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ନୈତିକ ସ୍ତରର ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଧର୍ମ ନାମରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଣା କଟା ମରା ପିଟା ଚାଲିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବବାଣୀ ରହିଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ରହିଛି, କ୍ଲେଶ ରହିଛି, କ୍ଲେଶ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇ ଆଣିଛି। ତଥାପି ଆଜିର ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଅକାରଣେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଛଡ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିଥିବା ଲୋକକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହେବ, କି ପ୍ରକାର ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇକିରି ପଳାୟନ କରିବେ, ଭୋଜି ଭାତ କଲେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ପବିତ୍ର ଦିନମାନଙ୍କ ପାଳନ କରିବାରେ, ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାରେ ଆଜି ଆମେ ଭୟଭୀତ ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ଆଜି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ବା ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଗୋଟେ ପଦ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେ ପଦଟି ହଉଛି ମାଥିଉ 5:6 ନମ୍ବର ପଦ। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଅଲଗା ବିଷୟ। ଜଣେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରେ ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ସେ ଏ ଧାର୍ମିକ ପଦ ନାହିଁ ତାର। ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଧାର୍ମିକ ହବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯେତେ ରଡ଼ି କର, ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକ କାହୁଁ ହୋଇପାର। କଲେ ସିନା ଧର୍ମ ଆଚରଣ ମାନ, ଧାର୍ମିକ ପଦରେ ପାଇପାର ସ୍ଥାନ। ଜଗତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଯାକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଧାର୍ମିକ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ କିଏ ହିନ୍ଦୁର ଧାର୍ମିକ, କିଏ ମୁସଲିମର ଧାର୍ମିକ, କିଏ କୋଉଟାର ଧାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ଦଙ୍ଗା, ହାଙ୍ଗାମା, ହଣାକଟା, ମରାପିଟା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି, ଏକେ ଆରେକକୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା, ଆଜିର ଜଗତରେ ଏଟା ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଟିଭି ଖୋଲୁଛୁ କି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଛୁ, କି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ଏ ଅରାଜକତା ଆଜି ଜୋରସୋର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମାଥିଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଏକ ପଦରେ, ଲୋକ ସମୂହ ଦେଖି ସେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କଲେ, ପୁଣି ଉପବେଶନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି ଲୋକ ସମୂହ ବି ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ସେଠି ଉପବେଶନ କଲେ। ଉପବେଶନ ଅର୍ଥ ବସିଲେ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳରେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗହଳରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା, 8-9 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସେଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, 10 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମେ ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। କଣ ଧାର୍ମିକତା? ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଭୋକ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ପରିତୃପ୍ତ ହଉଛୁ। ତୃଷା ହେଲେ ବା ଶୋଷ ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାନ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପରିତୃପ୍ତ ହଉଛୁ। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ, ସେଟା ସିନା ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ପାନୀୟ ଆମମାନେ ପିଇଲୁ,
ପରିତୃପ୍ତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରିଛୁ କି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ? ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଆଉ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କେତେ ଲୋକ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଆମେ ହେଇଛୁ, ଲାଳାୟିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଆଉ ମନ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୈତାନ ତାହା କ'ଣ କରୁଛି? ହରଣ କରିନେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତିରଞ୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅତି ଧାର୍ମିକ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଅତି ଧାର୍ମିକ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ହେବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ କେହି ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 3:10 ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କେହି ଯଦି ପଢ଼ିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପାଇଲେ କି? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ହଁ ହଁ, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଧାର୍ମିକ କେତେ ଜଣ ବାହାରିବେ? ଜଗତରେ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଧାର୍ମିକ କେତେ ଜଣ ବାହାରିବେ? ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ କେତେ ଜଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକତା ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ବି ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଲିୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଇ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 3:23 ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇକି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଆମେ କାରରେ ବୁଲିକିରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ। ମନ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ପ୍ରେମ କରୁନୁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଢ଼େ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି 2026 ସାଲର ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛୁ କେତେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମେ କି ବାସ୍ତବରେ ଧାର୍ମିକତା? ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଗୌରବ ରହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ସହିତ ମିଶିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ଧାର୍ମିକତା କେବେ ଆସିବ? ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ଧାର୍ମିକତା। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କରୁନୁ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କଟୁନୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପାପ, ସେଇ ମନ୍ଦତା, ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି, ସେଇ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସହଭାଗିତା ଜୀବନ ଆଜି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଆଉ ତୃଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ସେଇ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ? ନା, ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବେ। ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଏ ପରିତୃପ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲିଷ୍ଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଆଜି ହେଇଛି। ଉପଦେଶ, ମା ଟିକେ ପଢ, ଉପଦେଶ 7:20। ପାପ ନ କରି ସତ୍କର୍ମ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ପାପ ନ କରି ସତ୍କର୍ମ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପାପ ନ କରିକି, ଆଜି ମୁଁ କହିବି, ସଫେଇ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ପାପ ନ କରି ସତ୍କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବି। ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପାପରୁ ଜାତ, ପାପ ପ୍ରଭୃତି ମୋର ଜୀବନରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଦୟା ଗୁଣ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଗୁଣ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସହିଷ୍ଣୁତାର ଗୁଣ ନାହିଁ, ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଣକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଆବରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 19 ଟିକେ କାଢ଼ ମା, ମାଥ୍ୟୁ 19:16-20 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଧନୀ ଯୁବା ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମାଥ୍ୟୁ ଜଣେ 19:16। ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ହଁ, ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ 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 ସତ୍କର୍ମ କରିବି? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ? ସତ୍ କେବଳ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଇ ସବୁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେହି ଯୁବକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଊଣା ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯୁବକ, ଧନୀ ଯୁବକ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଶୁଭା ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ 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 ହଁ, ସିଂ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଆପଣ
हाँ वीडियो टिके सीधा हाँ, कर दियो। ଧନୀ ଯୁବକ, ହଁ, ଧନୀ ଯୁବକ ସମସ୍ତ कोटि कोटि आसुचे वॉइस कोटि कोटि आसुचे। ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରିବ। हाँ मामू इयरफोन टा काढी दियो, इयरफोन टा काढी दियो। हाँ इयरफोन टा काढी देले स्पष्ट आसीबो। हाँ हाँ नहीं क्लियर आसुनी। ଭିଡିଓ ଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। वीडियो ऑफ करी कोंतु न। ହ୍ୟାଲୋ, हाँ आसिला आसिला। ଆସୁଛି କି? हाँ ହଁ, एथर ठीक। ଧନୀ ଯୁବକ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ସବୁ ତ ପାଳନ କରୁଛି, ଯୀଶୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଦେଖିବା ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛି। ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହବା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆଣନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଭୁଛି କି? ଶୁଭୁଛି କି? हाँ सुबह जाउची। हाँ ହ୍ୟାଲୋ हाँ सुबह जाउची। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଆଉ हाँ ଧନୀ हाँ ଯୁବକ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପଚାରୁଛି, ସେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଢ ମା, ଟିକେ ତଳକୁ ପଢ। ଯୀଶୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି? 21 ରୁ ପଢିବି କି ବାପା? 21 ରୁ ପଢ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଏ ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ହଁ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ଚାଲିଗଲା। ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି, ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେଟା? ନା ତମର ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ତାପରେ ତମେ ସିଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ତେବେ ସେ ଧନୀ ଯୁବକ କ'ଣ କଲା ନା ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା।
କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁ ଆଦାୟ କରିଛୁ, ସବୁ ରଖିଛୁ, ସବୁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଭିକାରୀ ହେଇକି ଥୁଆ ବୋଲି କୁହାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ କେବଳ ଉପର ଠାଉଣିଆ ଗଲା, ଆଉ ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାଇପାରିବି ନା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଏଇ ଯୁବକ ଯଦି କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ସେ ବିକ୍ରୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଯାଇ ସିଦ୍ଧ ହୋଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତା। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏସବୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ମୋହମାୟା ସାଂସାରିକ ବିଚାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଖାଣିଆ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଜୀବନରେ ଅଛୁ? ଆଜିକି ଆମେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଅଛୁ, ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଆମେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ସେଇ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଦାସ, ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଆଉ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ହଣା କଟା ମରାମରିରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, କେବଳ ପଦବୀ ଧର୍ମ ନାମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମା ଟିକେ ପଢ଼, ଲୁକ 19:1-10 ଟିକେ ପଢ଼, ଶେଷ କରିବା। ଲୁକ 19 ପରେ ସେ ଜିରିହୋରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖ, ଯକ୍ଷ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହବ। ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଇଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଆବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ମଧୁମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲା, ଜଣେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଗୃହସ୍ଥ ବର୍ଗ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା, ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲା ସେ, ଆଉ ତାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଲା, ତାର ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜିଲା। ଏ ଧନୀ ଯୁବକ ଖୋଜିଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଲଜିକାଲ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ମୋର
ଏ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷୀୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବର୍ଗ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାର ଜୀବନରେ, ଅନୁତାପ ଆସିଲା, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ତାର ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାର ହୃଦୟର ବେଦନା ସେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତା ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆଜିକି ଆମର ସେଇ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯୀଶୁ ତା ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ରହିବି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ପାପକୁ ଅନୁତାପ କଲା। କେବଳ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ପାପକୁ ସେ ଆଉ ଅନୁତାପ କଲା। ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ତାରି ଗୁଣ, ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ନିୟମ ଥିଲା, ମୁଁ ତାର 4 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦେବି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜି ଏ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ଅଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ, ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେଇଟା, ଏବେ ଗାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିବେ। ଆଜିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? ଆମେ କି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ଅଛୁ, ନା କେବଳ ଜାଗତିକ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆମେ ମାତିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ହରଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଖୋଜି ଆଉ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ବୃଥା। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆମେ କି ଆଜି ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରୁଛୁ? ଆଜି ସେଇ ଦିନ ଆଉ ସେଇ ଧନୀ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯକ୍ଷୀୟ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପରିତୃପ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପରିତୃପ୍ତ ଆଜି ଆମେ ହେଇପାରିନୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଖୁଦିତ ତୃଷିତ ହୁଅ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ସେଇ ଅମୃତ ଜଳ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଜଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷୁଧା ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ଆଉ ଆମେ ତୃଷିତ ହେବା ନାହିଁ। ସେଇ ଜଳ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତେବେ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯକ୍ଷୀୟ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେ କଢ଼ାଇ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସକାଶୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଝି ମଝି ଆସି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିଲେ ଯେ ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା।
ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ହୃଦୟରେ ରଖି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ମାଳି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ମାଳି ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମାଳି ସାର୍ ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗରତ୍ନ ମାଳି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଏସ୍ ନାୟକ ସାର୍ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ହେମଲତା ସୁନା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସୁନା ଦିଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି। ଆଉ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବାକୁ